श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 14 संध्याकाल दीति गर्भाधान श्लोक संख्या 11 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ दिव्यन श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम् शब्द तत तेथी भवान आप दह्यमानायाम पीड़ा पामती सपत्नीनाम शोक्योनी समृद्धि भी आबादी थी प्रजावती नाम जेमने बाळको छे तेमनी भद्रम ते तमारो कल्याण थाओ मई मारी ऊपर आयुक्तान सर्व रीते करो अनुग्रहम कृपा अनुवाद तेथी मारा प्रत्ये दया दर्शावीने तमारे मारी ऊपर कृपा करवी जोईए हूँ पुत्र मेळववानी इच्छा राखूं छूं मने मारी संतानवती शोक्योनी समृद्धि जोईने बहु दुख थाय छे आ कार्य करवाथी तमे पण आनंद पामशो भावार्थ भगवद गीता में संतानोत्पत्ति माटे करेला संभोगने धार्मिक गणवामां आव्यो छे मात्र इंद्रिय तृप्ति माटे जे मनुष्य कामासक्त थाय छे ते अधार्मिक छे द्वितीय मैथुन माटे पतिने करेली प्रार्थना में ते साव कामेच्छाथी ज पीड़ा पामती हती एम नथी परंतु तेने पुत्र प्राप्तिनी इच्छा थई हती तेने पुत्र हता नहीं तेथी तेनी शोक्यो करता ते पोताने दीन मानती हती माटे कश्यपे तेनी धर्मपत्नीने संतुष्ट करवी पड़े एम हतुं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नाम श्रेष्ठं मनुमपि शतिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामरूपमाधुरीं गौष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहोराधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंद्यम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अहिया बे वस्तु है एक तो शू है कि दह्यमानायाम मीन्स पीड़ा पामू छू शेनाथी गई कालना श्लोक में आपणे जोयुं के जेम कोई मातेलो हाथी केवल केळना वृक्षने पीड़े तेम कामदेव तेना बाण लईने मने बळपूर्वक पीड़ी रह्यो छे एवुं दीति कहे छे कश्यपने के हूँ पीड़ा पामी रही छूं पण अहींया आजना श्लोक में एम कहे छे के सपत्नीनाम समृद्धि भी जे कश्यप मुनिनी अनेक पत्नीओ हती तो ए पत्नी ने छोकराओ हता सपत्नी नाम समृद्धि भी अने प्रजापति नाम एटले एमने पुत्रो हता तो हूँ पण पुत्र इच्छुं छुं। तो अहींया प्रभुपाद लखे छे के दीति पुत्र इच्छती हती अने
કામ વાસનાનો હેતુ પુત્ર પ્રાપ્તિ જ છે. એટલે દીતિ કમ્પ્લીટલી અધાર્મિક કાર્ય નથી કરતી. અને આપણે જોઈએ છે કે ભગવદ્ ગીતામાં બલમ બલવાનામ ચાહમ, બળોમાં જે બળવત્તા છે, બળવાનોનું બળ હું છું, ભગવાન કહે છે. કામ રાગ વિવર્જિતમ, જે કામરાગ વિવર્જિતમ મીન્સ વાસના, એટલે આજે બળવાનોનું બળ કામ તથા વાસના રહિત જે છે, મીન્સ બળનો ઉપયોગ નિર્બળનું રક્ષણ કરવામાં થવો જોઈએ, પોતાની મસ્તી માટે કે કોઈ બીજા માટે નહીં થવો જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ ઘણી વાર દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ યોગ્ય જગ્યાએ થવો જોઈએ. ઘણા બહુ બળવાનો એને એમ જ કોઈ હાલતું ચાલતું એને બે ચાર લાફા મારી દે. એક માણસ, એક છોકરો જેવો હતો ઉભેલો અને બે થોડા ઘટતા ઘટતા આવ્યા અને એને મારવા માંડ્યા અને ચાકુ કાઢીને ચાકુ પણ મારવા માંડ્યા એને. તો આ રીતે નહીં, અહીંયા આ ધાર્મિક કાર્ય છે. એક બીજું ઉદાહરણ આપું, છરી છે તો છરીનો ઉપયોગ શાકભાજી કાપવા માટે અથવા ડોક્ટર ઓપરેશન કરવા માટે કરી શકે છે કે જેનાથી અનવોન્ટેડ વસ્તુ, જે સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું છે તે સુધરી શકે. પણ એ છરીનો ઉપયોગથી જો કોઈ વ્યક્તિ ખૂન કરે તો એનો દુરુપયોગ કહેવાય. એવી જ રીતે કામ વાસનાનો અહીંયા ભગવાન ભગવદ ગીતા શ્લોકમાં કહે છે કે ધર્મ વિરુદ્ધ ભૂતેષુ કામોસ્મિ ભરતર્ષભ. ધર્મ અવિરુદ્ધ ભૂત, જે જીવમાં ધર્મ અવિરુદ્ધ મીન્સ ધાર્મિક વસ્તુ છે, અવિરુદ્ધ મીન્સ જે વિરુદ્ધ નહીં હોય તે, એટલે ધર્મના વિરુદ્ધ ભૂતેષુ કામોસ્મિ. તો ભગવાન કહે છે કામ વાસના હું જ છું, પણ કેવું ધર્મ અવિરુદ્ધ. આ મહત્વનો શબ્દ છે કે કોઈને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે કામ, દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ છે તો કામનો પણ ઉપયોગ છે. જે અત્યારે કળિયુગમાં જે દુર્ભાગી મંદ બુદ્ધિ આંધળા જે શબ્દ આપવા હોય, જેટલા શબ્દ આપવા હોય તે કળિયુગના લોકોને ઓછા છે. એ લોકોની જેમ જ્યાં પશુથી પણ નિમ્ન કક્ષાના છે. અત્યારના મનુષ્યો કળિયુગના પશુથી પણ નિમ્ન કક્ષાના છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કળિયુગના કલી અને પરીક્ષિત મહારાજનો જે મિલન થાય છે તે અધ્યાયમાં આના વિશે સમજૂતી આપે છે કે પશુઓ પણ નિયત કાળે સંભોગ કરે છે. પણ જો કે પશુ જાહેરમાં મૈથુન ક્રિયા કરે તો એ નિંદનીય નથી, પણ જો મનુષ્ય જાહેરમાં આવું કરે તો એને સજાને પાત્ર છે. એટલે મનુ સંહિતા, મનુ મહારાજે કાયદા ઘડ્યા છે એ પ્રમાણે થવું જોઈએ. આપણે આ કૂતરા છે ગમે ત્યારે મૈથુન કરે છે જાહેરમાં, કબૂતરો, પશુ પક્ષી, કોઈ શું કહેવાય, એમના માટે કોઈ નિયમ નથી. કૂતરો માં હોય, બેન હોય, પુત્રી હોય, તેના માટે નિયમ નથી, કારણ કે પશુ છે. પણ મનુષ્યમાં નિયમ છે. આત્મવત પર દારેશું નહીં, હા, માતૃવત પરદારેશું. માતૃવત છે કોણ? પરદારેશું, બીજાની પત્ની માતૃવત. બીજી સ્ત્રી પોતાની પત્નીને છોડીને બીજી સ્ત્રી માતા સમાન છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને માતા, માતાજી. એક નાની છોકરીને પણ આપણે માતા કહે છે, કારણ કે અત્યારની જે કોન્સેપ્ટ છે કળિયુગના લોકોનો
કે બધું મારું જ ભોગવવાનું છે, જે પણ સ્ત્રી હોય તે મારી ભોગવવા માટેની છે. આ કેટલું, કારણ કે કોઈ શિક્ષણ નથી. અને અહીંયા શિક્ષણ આપણને મળે છે કે જો કામનો ખોટી રીતે ઉપયોગ થાય અથવા ખોટા સમય ઉપયોગ થાય તો એનું પરિણામ એટલું બધું ભયંકર આવે છે કે જેની આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. હે ને? એટલે કામ જરૂરી છે. દરેક વસ્તુ ભગવાને બનાવી છે, યોગ્ય છે. ઝેર તો કોઈ કહે કે ભાઈ ઝેર બનાવ્યું છે ભગવાને, તો શું ઝેર યોગ્ય છે? હા, ઝેર ભગવાને બનાવ્યું છે, કઈ કારણ છે. સાપને ઝેર આપ્યું છે તો એને પણ જીવવાનો અધિકાર છે. તમે છેડો તો પછી ઝેર કરડી જશે. તો દરેક વસ્તુ, બીજું ઝેરનો ઉપયોગ દવા માટે પણ થઈ શકે. તો દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ છે. જેમ ઘણા લોકો એમ કહે કે આટલા બધા પશુ છે, બકરા છે, ગાય છે, તો અમે કેમ નહીં ખાઈ શકીએ? જો અમે નહીં ખાઈશું માછલા તો એટલી બધી વસ્તી વધી જશે. ઘણા લોકો આવી કમ્પ્લેન, એટલે મીન્સ દલીલ કરે છે. તો ભગવાને તમારા માટે બનાવ્યા છે બકરાઓ, પશુ, માછલી, તમારા માટે નથી બનાવ્યા. ભગવાને કઈ કારણ છે. 84 લાખ ઈચ્છાઓ છે જીવની, તો એ સંતુષ્ટ કરવા માટે ભગવાન બનાવ્યું છે. પણ જીવસ્ય જીવનમ, એક જીવ બીજા જીવનો જીવન છે, બરાબર છે. પણ દરેક માટે નક્કી કરેલો છે, કાયદો નક્કી છે કે મનુષ્ય માટે માંસાહાર નથી. વાઘ, સિંહ વગેરે, આ તો એ જે પશુઓ માટે કામ વાસનાનો કોઈ નિયમ નથી. પણ છતાં તમે જોજો, પશુઓ, કૂતરા, મેં જોયું કે કૂતરાના બચ્ચા, આપણા મેરેથોન આવે જ ને જાન્યુઆરીમાં, ડિસેમ્બરમાં, ત્યારે તમે જોજો કૂતરાના બચ્ચા હોય. તમે જોજો બધા જ કૂતરાના બચ્ચા હોય. મીન્સ એ લોકોનો પ્રજનન કાળ નિશ્ચિત છે કે આ સમયે આપણે, એ લોકો ઓટોમેટિક, મારા હિસાબે અત્યારનો જે સમય છે તે સમયે કૂતરાઓનો પ્રજનન કાળ છે. તો કૂતરા એ સમયે, પછી કાંઈ નહીં, પછી કાંઈ નહીં. જો દરેક પશુઓ, પક્ષીઓ એ પણ કાયદાના એમાં, એ લોકો કાયદો પાડે નહીં પાડે એનું કાંઈ નથી, પણ એ લોકો માટે પણ સમય નિશ્ચિત છે. અને પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે એ લોકો, બુદ્ધિ નથી કે જાહેરમાં આ રીતે નહીં કરવું જોઈએ. પણ એક ધાર્મિક વસ્તુ છે. સેક્સ એક ધાર્મિક વસ્તુ છે, કામ ધાર્મિક વસ્તુ છે. તો એને ધર્મ માટે ઉપયોગ થવો જોઈએ, એ આપણે સમજવું છે. દરેક વસ્તુ, આપણે ભક્તો છીએ, આપણે શું કે ડુ ધ નીડફુલ, યોગ્ય રીતે કાર્ય કર, જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે કર. તો પછી આપણી પાસે 1 કરોડ રૂપિયા આવે તો આપણે શું કરીએ? જરૂરિયાત પ્રમાણે જે આનો સારામાં સારો ઉપયોગ થાય એટલે કરીએ આપણે. એવી રીતે આપણને કામ મળ્યું છે તો કામનો ઉપયોગ પ્રોપર થવો જોઈએ. હવે એક પ્રશ્ન થયા, કામ અને કામનો ઉપયોગ માત્ર ગૃહસ્થો માટે જ છે, બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસીઓ માટે નથી. એટલે જો કામનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આખી પ્રજા, આખું જગત સારી, બહુ સરસ સત્યયુગ આવી શકે છે. કામનો પ્રોપર ઉપયોગ થવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કામ ક્યારે આવે છે? જ્યારે ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરે છે, શબ્દ, રૂપ, સ્પર્શ, ગંધ, એ બધી વસ્તુ લે છે ઇન્દ્રિય, અને મન દ્વારા એનો દુરુપયોગ કરે છે, ત્યારે આ વસ્તુ આપણને નકામું છે. આપણું શું કહે, આપણને વિનાશ કરતા છે. કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો આપણે તરત ઇમિડિયેટલી એ વસ્તુનું કૃષ્ણ સાથે અથવા કૃષ્ણની સેવામાં એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. એટલે જાતે કામ છે, કામ વાસના છે, સેક્સ લાઈફ છે, જરૂરી છે. કે પ્રજોત્પત્તિ, અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે
ધર્મ સંમત જાતીય જીવન સંતાનોત્પત્તિ અર્થે હોવું જોઈએ. એટલે ઘણા લોકો દલીલ કરે કે ભાઈ અમારું જીવન છે, અમારી ઇન્દ્રિય છે, સ્ત્રી તૈયાર છે, હું તૈયાર છું, પછી વાંધો શું છે? સંભોગમાં વાંધો, તમે કેમ વાંધો ઉઠાવો છો? તો જે પણ કાયદા ઘડાય છે તે આપણા સારા માટે હોય છે. કેટલા આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ તે ખોરાકમાંથી હાડકા, મજ્જા, સ્નાયુ, લોહી વગેરે બધું બને છે. અને એને આખું કેલ્ક્યુલેશન આપ્યું છે ગુરુ મહારાજે બ્રહ્મચારી એન્ડ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બુકમાં, કે કેટલું ખાવાથી શું બને છે અને છેલ્લે વીર્ય, બધા પછી છેલ્લે વીર્ય બને. એટલે વીર્ય એ કેટલું બધું ખાવાથી અને શક્તિશાળી છે, છેલ્લી વસ્તુ છે, એને વેડફવી નહીં જોઈએ. એટલે અહીંયા કહે છે કે ધર્મ સંમત જાતીય જીવન સંતાનોત્પત્તિ અર્થે હોવું જોઈએ, અન્યથા નહીં, માત્ર ને માત્ર પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે. તો આ ચેતના કોની આવી શકે? ભગવત ભક્તોની, જે ભગવાનની પ્રકૃતિ મીન્સ પ્રકૃતિ ભગવાનની છે એમ સમજે છે, અને મારે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ, દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં જ કરવો જોઈએ. આ ચેતના જ્યારે જીવાત્મામાં આવે, મનુષ્યમાં આવે, ત્યારે તે ભગવત ભક્તિમાં બહુ ઝડપથી પ્રગતિ કરી શકે. એટલે આજે 4 નિયમો છે: માંસાહાર, નશાવૃત્તિ નહીં કરવી, માંસાહાર નહીં કરવું, જુગાર નહીં રમવું, અને અનૈતિક જાતીય સંબંધ નહીં કરવો. એ બહુ મહત્વનું છે. આમાંથી જ્યાં સુધી આપણે નીકળી નહીં શકીએ અનૈતિક જાતીય સંબંધમાંથી, તો આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ નહીં થશે. એટલે નિયમો પાળવા બહુ જરૂરી છે. અથવા બીજા અર્થમાં કહી શકાય કે જો આપણે સારી રીતે ભક્તિ કરીશું તો જાતીય જીવનની જે કામ વાસનાનો જે દુરુપયોગ છે તે ટળી જશે. કારણ કે રસો વર્જ્ય રસોપ્સ્યમ પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે, કે જ્યારે આપણને ઉચ્ચ રસ મળે છે ત્યારે આ નિમ્ન રસ નીકળી જાય છે. એટલે આપણે ઉચ્ચ રસ માટે, અને ઉચ્ચ રસ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ ભક્તિ છે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃત એ ઉચ્ચ રસ. કૃષ્ણ ભાવના અમૃત, કૃષ્ણ ભાવનાનું અમૃત છે આ. તો જ્યારે આપણે અમૃત પીએ ત્યારે આપણે દારૂ પીવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. સુર અને અસુર, આ બંને વચ્ચે એક જ ડિફરન્સ છે. અસુર દ્વિસર્ગો લોકેસ્મિન, દ્વિભૂત સર્ગો લોકેસ્મિન દૈવ અસુર એવ ચ. 2 પ્રકારના લોકો છે, સુર અને અસુર, દેવતા અને અસુર. વિષ્ણુ ભક્ત પ્રોક્તા દૈવ અસુરસ તદ વિપર્યય. એટલે જે વિષ્ણુના ભક્તો છે તે દેવતા છે, અને અસુરો તદ વિપર્યય મીન્સ અસુરીઓ નિયમો ભંગ કરવા માટેના, અથવા તો જે લોકો નિયમ ભંગ કરે તે અસુર છે. એટલે જ્યારે કામનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે તો જે દુરુપયોગ કરે તે અસુર છે. એટલે આપણે અસુર, એટલે અસુર માત્ર શિંગડાવાળા નહીં હોય. આપણે એમ કે અસુર શિંગડાવાળા, પણ આ કોન્સેપ્ટ, અસુરો તો બહુ સુંદર દેખાય છે. રાવણ બહુ સુંદર દેખાતો હતો, એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ્યો હતો, પણ અસુર જેવા કાર્ય કર્યા હતા એટલે અસુર કહેવાય. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા રાવણ, અને રામાયણમાં વર્ણન છે એટલો બધો સુંદર દેખાતો હતો રાવણ, કે બધી સ્ત્રીઓ સ્વેચ્છાથી એના શરણ આવતી હતી. એટલે એવું નથી કે અસુરો બહુ સુંદર દેખાતા લોકો એની કામ વાસના વધારે હોય તે અસુર કહી શકાય, દુરુપયોગ કરે તો. ને અત્યારે બસ એવું છે, હું સુંદર દેખાઉં છું એટલે હું કોઈ પણ છોકરી મારાથી આકર્ષિત થાય એટલે હું એની સાથે મારી જે ધારે તે હું કરી શકું છું. તો આ ધર્મ વિરુદ્ધ છે. પણ ભગવાન કે ધર્મ વિરુદ્ધ, ધર્મની જે અવિરુદ્ધ છે, મીન્સ જે ધર્મ છે તે કામ હું છું.
એટલે આપણે દરેકે આ એજ્યુકેશન લેવું જોઈએ. નો ડાઉટ આપણે પણ કળિયુગના બદ્ધ જીવો હોવાથી અને વાતાવરણ એટલું બધું દૂષિત હોવાથી કળિયુગ 24 કલાક એક્ટિવ છે. એટલે આપણો પણ સ્લીપ થવાનો પૂરેપૂરો ચાન્સ છે. એટલે આપણે સાવધાન રહેવું છે. સતત આપણી જાતને ભક્તિમાં લગાડવી છે. આપણે ક્યાંય પણ એવું નહીં ઈચ્છવું જોઈએ કે આ વસ્તુ મારા માટે છે. જેમ આપણી પાસે પૈસો હોય તો આપણે કહીએ કે ચાલ ભાઈ મારી પાસે બહુ પૈસો છે, ચાલ મને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી લે ભાઈ દારૂ આપી દે, હું પી લઉં, મારો પૈસો છે, હું મારું દારૂ પીવું છું, તમને શું વાંધો છે? પણ ગવર્મેન્ટ રોકે છે કે નહીં, આનાથી તને નુકસાન થશે, તું ભગવાનની ભક્તિ તારું જીવનનો મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે તે તું પૂરું નહીં કરી શકશે. આ સ્પષ્ટ વાત છે. એટલે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પૂરું કરવા માટે જરૂરી છે કે તારે કાયદામાં રહેવું પડે. એટલે તો આ ગવર્મેન્ટ બને છે. રાજાનું કાર્ય શું છે? જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ પોતાના રાજ્યમાં જાય છે અને એક શુદ્ર ગાયની હત્યા કરતો જોઈએ છે, તરત જ રોકે છે એને કે રોક જાઓ, એને મૃત્યુદંડ આપવા તૈયાર થાય છે. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે આ જે વેશ્યાગીરી છે તુરંત બંધ કરવી જોઈએ. રાજ્યમાં વેશ્યાવૃત્તિ તુરંત બંધ કરવી જોઈએ. એને ઉત્તેજન નહીં મળવું જોઈએ. પણ તમે જુઓ અત્યારે પિક્ચર, વેબ સિરીઝ, મને ખબર નથી વેબ સિરીઝમાં શું આવે છે, પણ સાંભળ્યું છે કે વેબ સિરીઝ કે પિક્ચર પહેલા જુઓ કે કોઈ સ્ત્રી પિક્ચરમાં કામ કરવા તૈયાર નહોતી, એવું મેં સાંભળ્યું છે. શરૂઆતમાં કોઈ સ્ત્રી કામ કરવા તૈયાર નહોતી. અને આપણે જોઈએ કે ડ્રામા થતા હતા, કૃષ્ણ ભક્તિના ડ્રામા થતા હતા, એમાં પણ સ્ત્રીનો રોલ પુરુષ જ કરતા હતા. આપણે પણ ડ્રામા કરીએ તો કોઈ સ્ત્રીનો રોલ નથી આપતા, સ્ત્રીનો રોલ પુરુષને આપીએ છીએ. તો એવી રીતે ધીમે 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 ડિગ્રેડેશન, કળિયુગે બુદ્ધિ વાપરીને પોતાનો વિસ્તાર જે કર્યો. તો આજે તમે જુઓ કે સ્ત્રીઓ પિક્ચરમાં હવે એ તો સ્ટેટસ થઈ ગયું છે. હિરોઈનનું સ્ટેટસ છે, હિરોઈન છે. પણ કે ધાર્મિક વૃત્તિ કરે કોણ જોવા ગયું છે? કેટલી અધાર્મિક વૃત્તિઓ થાય છે. તો એને લોકો સામાન્ય માને છે. પોર્નોગ્રાફી સામાન્ય છે. મને એવું ખ્યાલ છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પોર્નોગ્રાફી પર પ્રતિબંધ લાવવાનું કંઈક પ્રસ્તાવ મૂકેલો અને બધા વિરોધ કરેલો. એટલે આખો સમાજ અંધકારમાં છે. ભાગવતમમાં એક પોસ્ટર છે કે બધો અંધકાર છવાયેલો છે, પ્રજા એકદમ દુઃખી, માંસાહાર કરતી, દારૂ પીતી છે, અને ઉપર એક ભક્ત ભાગવતમ બતાવે છે લોકોને, અને ભાગવતમમાંથી પ્રકાશ નીકળી રહ્યો છે. એટલે ભાગવતમ સૂર્ય અર્ક જેવો છે, સૂર્ય જેવો છે. કૃષ્ણે સ્વધામોપગતે ધર્મ જ્ઞાન આદિ ભી સહ. કૃષ્ણ સ્વધામ જાય છે ધર્મ અને જ્ઞાન સહિત. ત્યારે કલો નસ્ત દ્રશામ એશામ પુરાણાર્કો ધુનોદિત. કલયુગની જેની બહુ ખરાબ હાલત છે, નસ્ત દ્રશામ, જેની મંદ સુમંદ મતીઓ, મંદ ભાગ્યા ઉપદ્રિતા, જે ચિંતિત છે, મંદ ભાગ્યા છે, મંદ બુદ્ધિ છે, તે લોકો માટે આ સૂર્ય સમાન ભાગવતમનો ઉદય થયો છે. તો એટલે આપણે ભક્તોએ બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કઈ વસ્તુનો ક્યાં ઉપયોગ કરવો, દરેક વસ્તુનો. જેમાં 2 દિવસ પહેલા મેં કહ્યું કે અહીંયા પૈસા પડેલા છે, તે પૈસાનો ઉપયોગ આપણે આપણા માટે શા માટે કરવો? એ જેના છે એના કરો, એના માટે કરો. અને કોઈ ન મળે તો છેલ્લા તો પૈસા ભગવાનના છે, તો પછી ભગવાનની સેવામાં અર્પણ કરો. આ રીતે આપણે દરેક વસ્તુ જોઈશું તો ધીમે 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 આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે, અને ચેતના શુદ્ધ થશે તો આપણે ભક્તિમાં બહુ સરસ પ્રગતિ થશે. એટલે મેઇન વસ્તુ છે કૃષ્ણ ભક્તિ કરવી દ્રઢતાથી.
તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન, તીવ્રતાથી ભક્તિ કરવાથી આ પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે, આ કામ વાસના બધું નીકળી જશે. અને રિયલ, કારણ કે જેને અમૃતનો ટેસ્ટ કરે છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત એનો જે ટેસ્ટ કરે છે એ બીજો તો નહીં જશે. તમે જુઓ પ્રભુપાદના જેટલા પણ ભક્ત શિષ્યો હતા એ ભલે ફોલ ડાઉન થઈને નીકળી ગયા, પણ એમના મનમાં આ તો હતું જ પ્રભુપાદનું શિક્ષણ કે આ નહીં કરવું જોઈએ. ભલે કરતા હોય પણ એ નહીં કરવું જોઈએ તો મનમાં તો છે જ ને. આજે કળિયુગના લોકોના મનમાં છે જ નહીં હા કે વેશ્યાવૃત્તિ નહીં કરવી જોઈએ, નહીં જ કરવી જોઈએ, એમના મનમાં નથી. પણ ભક્તના મનમાં છે નહીં આ નહીં કરવું છે, તો કમસે કમ મનમાં તો છે. વીર્ય વેડફાવું નહીં જોઈએ, તે મનમાં તો રાખવું જ છે. અને ધીમે ધીમે આપણે અથાગ મહેનત કરવી પડશે. ભાગવતમ ભક્તિમાં લાગેલા રહેવું છે. ભક્તિમાં લાગેલા રહીશું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પેલો એટલો બધો બીજી જેમ નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર જયારે એની પાસે વેશ્યા આવે છે ત્યારે કેવો કેવો કે હું તને સંતોષીશ પણ મને જપ કરી લા દે. જપ પતે એટલે તરત જ. પણ જપ 3 લાખ જપ કરતા હતા. 3 લાખ હા ભગવાનનું નામ લેતા હતા એટલે 196 માળા કરતા હતા. 192 કે 196. આપણે 16 માળા કરીએ તો આપણી પાસે સમય નથી રહેતો. તો આટલી માળા હોય કરતા હોય તો સમય ક્યાંથી રહે? અને સમય નહીં રહે એટલે વેશ્યાને કીધું ઓકે પછી મારું આ દૈનિક સાધના પૂરી કરવા દો. એવી જ રીતે આપણે પણ આપણી 6 કલાકની સાધના સ્ટ્રોંગલી પૂરી કરવી છે, તીવ્રતાથી. ઓકે હું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરીશ પણ પહેલા મને મારું રીડિંગ પતાવ દો, મારી મંગળારતી પતાવ દો, મારું ભાગવતમ ક્લાસ પતાવ દો, મારા 16 જપ પતવા દો, પછી આપણે હું વિચારીશ. પછી વિચારવાનું એટલે આટલું કરીએ એટલે આપણી બુદ્ધિ પણ શુદ્ધ થાય અને જે વ્યક્તિ એની પણ બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય. જેમ હરિદાસ ઠાકોર એટલે વેશ્યા શુદ્ધ થઈ ગઈ. તો આ રીતે મનને ચીટિંગ કરવાનું અને આપણી જાતનું કલ્યાણ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શિલ પ્રભુપાદ કી જય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવન